Good morning, students. Today we are going to discuss the concept of all source shortest path using dynamic programming. So already we have seen the concept of single source shortest path in greedy method. Okay. So what is single source shortest path? Single source shortest path la enna பண்ணுவோம் நம்ம shortest path find out பண்ணுவோம் எதுல இருந்துனா from source to destination க்கு எது shortest path அப்படினு கண்டுபிடிப்போம். So but what is all source shortest path? All source shortest path means we must find a path from one node to the remaining vertices. For example, this is a graph. This is a graph. That is, the vertices are A, B, C, D. Okay, ma? A, B, C, D. This is a directed, connected, weighted graph. The weight must be non-negative value. Non-negative means positive values. For example, if the A is a source vertex means we have to find path from A to B, A to C and A to D. Okay, ma? Suppose B is a source vertex means we are going to find path from B to A, B to C, B to D. C இருந்துச்சு அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் A, B, D கால்குலேட் பண்ணுவோம். இதான் ஆல் சோர்ஸ். ஆல் சோர்ஸ் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு நோட்ல இருந்து ரிமைனிங் நோடுக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு வந்து நமக்கு காஸ்ட் வரும், அதுல ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் என்ன அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுதான் ஆல் சோர்ஸ் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத். ஓகே, நவ லெட் மீ tell you in detail with one example. Okay, va? This is a weighted, connected, directed graph. Okay, va? So here we are using four vertices A, B, C, D. There is a path from A to C. The weight of A to C is 3. Okay, va? So weighted connected graph. The weight must be non-negative. Non-negative means it's a positive value. So இங்க weightல இருக்குறத எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணா positive values மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். So for finding all source shortest path, we are going to construct one weight matrix. Here we are using four vertices A, B, C, D. So A, B, C, D நம்ம என்ன பண்ணுவோம் 4x4 matrix யூஸ் பண்ணுவோம். So here there are no self loop. Self loop na enna? So A ல இருந்து A க்கு நமக்கு பாத் இல்ல. So என்ன பண்றோம் B ல இருந்து B க்கு பாத் இல்ல, C ல இருந்து C க்கு பாத் இல்ல. ஓகேவா? So என்ன பண்றோம் அப்படினா we just assign the value 0 in diagonal position. ஓகேவா? So diagonal ல நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிரோம் 0 place பண்ணிரோம். That is A to A, B to B, C to C, D to D க்கு 0 place பண்ணிரோம். ஓகேவா? And another one is நம்ம வேல்யூ இப்ப that is இந்த வேல்யூவை நம்ம அசைன் பண்ண போறோம். So A to B க்கு பாத் இருக்கா? There is no path from A to B. ஓகேவா? There is only one edge going out from A vertex. So ஒரே ஒரு vertex ஒரு edge தான் போகுது. That is A to C க்கு போகுது. So A to C க்கு A to C, the value is A to C is 3. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் அப்படினா first fill direct pathல என்னென்ன direct path இருக்கோ அந்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம fill பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் B ல என்ன பண்றோம்னா there is only one edge going out from B to A. B ல இருந்து A க்கு மட்டும் தான் ஒரு edge போகுது. ஓகேவா? So B ல இருந்து A க்கு மட்டும் ஒரு edge போகுது, that is 2. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் A ல இருந்து AB கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம், C பாக்குறோம். So C ல there are two edges going out. One from C to B and another one from C to D. Okay, va? So C to B is 7. Okay, C to D is 1. C to D is 1. Okay, va? So next D paakrom. There is one edge from D to A. The value is 1. D to A is 1. Okay, va? So ipo நம்ம இங்க 5 values நம்ம இங்க fill பண்ணிட்டோமா? 6 இருக்கு. D to A is 6. D to A is 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 edge இருக்கா? 1, 2, 3, 4, 5. 5 values நம்ம இது பண்ணிட்டோம். ஏன்னா this is a direct path from one vertex to another vertex. அப்ப remaining A to B க்கு நம்ம path find out பண்ணனும். But there is no direct connection between A to B. ஓகேவா? சோ அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படினா நம்ம இனிஷியலா என்ன பண்றோம் இன்ஃபினிட்டி நம்ம பிளேஸ் பண்ணிரோம். That is assign the infinity values to the remaining
பொசிஷன்ஸ் ஓகேவா சோ ரிமைனிங்ல எல்லாத்துலயுமே நம்ம இன்ஃபினிட்டி பிளேஸ் பண்ணிரும் this is a weight matrix ஓகேவா சோ நம்ம இந்த சொல்யூஷன் எல்லாமே எப்படி கால்குலேட் பண்ண போறோம் அப்படினா matrices ஃபார்மட்ல சோ first assign the weight matrix to distance matrix ஓகேவா அந்த weight நம்ம என்ன பண்ண போறோம் distance matrix க்கு that is d of 0 க்கு assign பண்ண போறோம் ஓகேவா this is the first concept ஓகேவா so அப்ப என்ன ஆகும் the weight matrix is now d of 0 okay so in dynamic programming la கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா recurrence relations நம்ம செட் பண்ணுவோம் that is recurrence relation or recurrence function frame பண்ணுவோம் ஓகேவா so all source shortest pathல we are going to construct one recurrence relation that is d means the position distance matrix la so d of I comma j equal to min of d of I comma j plus comma d of I comma k plus d of k comma j okay wow this is a recurrence relation for all source shortest path okay wow so in the value use பண்ணி this recurrence relation use பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to fill the remaining values that is the infinity values replaced by some value okay wow infinityன்றது நமக்கு distance தெரியாது so அதனால நம்ம infinity போட்டுருக்கோம் so finally என்ன பண்ணனும்னா இந்த infinity எல்லாத்தையுமே நம்ம some value-னால replace பண்ணனும் so this is a recurrence relation okay wow so first time என்ன பண்றோம் the weight matrix w by d of 0 க்கு assign பண்றோம் this is d of 0 okay wow so இந்த recurrence relation நீங்க பாத்துக்கோங்க again நான் என்ன பண்றேன் அப்படினா இத வந்து exam point of view ல எப்படி நம்ம ஈஸியா fill பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு shortest trick ஒன்னு சொல்லி தரேன் okay wow so next we are going to find d of 1 okay wow d of 1 find out பண்ண போறோம் so d of 1 நம்ம calculate பண்ணும்போது என்ன பண்றோம் அப்படினா so diagonal ல first நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் 0 there is no self loop so நம்ம diagonal ல எல்லாமே 0 0 first place பண்ணிரணும் so in d of 0 ல என்ன பண்றோம்னா we consider the first row first column first column நம்ம first assign பண்ணிக்கிறோம் அப்ப அந்த வேல்யூவை நம்ம அங்க அப்படியே fill பண்ணிக்கிறோம் infinity 3 infinity 2 infinity 6 so புரியுதா एक्चुअली என்ன பண்றோம்னா next நம்ம பார்த்து கண்டுபிடிக்க போறோம் so இது வந்து this is a starting initial matrix that is weight matrix னு நம்ம find out பண்ணோம் so next stage போகும்போது என்ன பண்றோம்னா we consider only the first row first column consider பண்ணிக்கிறோம் okay so first row first column இருக்குறதுனால நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த first row first column இருக்கிற வேல்யூ அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் next diagonal எல்லாமே 0 values so நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க எல்லாமே 0 வை place பண்றோம் so for next என்ன பண்றோம் அப்படினா இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஓகேவா so இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் so இது எப்படி ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படினா இப்போ இந்த இடம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் so இது என்னன்னா infinity comma இந்த பாக்ஸ்க்கு இந்த வேல்யூஸ் நீங்க கால்குலேட் பண்றீங்க அப்படினா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இந்த பாக்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம எடுப்போம் that is இப்போ இந்த இன்ஃபினிட்டியை மாத்தணும்னா infinity comma min எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படினா infinity comma 2 plus 3 அப்படி நம்ம ஃபைண்ட் போடுவோம் infinity comma இந்த பொசிஷன் comma இந்த பாக்ஸ்ல இதுக்கு நேரா இருக்கிற வேல்யூ இப்போ infinity comma 5 ல நமக்கு மினிமம் என்ன வேல்யூ infinityன்றது பெரிய வேல்யூ ஓகேவா சோ 5 தான் மினிமம் அந்த வேல்யூவை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்க பிளேஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஃபர்ஸ்ட் ரோவையும் ஃபர்ஸ்ட் காலத்தையும் எடுத்துக்கிறோம் பிளஸ் டயகனல்ல இருக்கிற 0 நமக்கு சேஞ்ச் ஆகாது சோ நம்ம என்ன பண்றோம் எல்லாமே 0 பிளேஸ் பண்ணிரோம் அடுத்து என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலத்தை அப்படியே நம்ம இங்க ரிட்டைன் பண்ணிக்கிறோம் ரிமைனிங் பொசிஷன்ல இருக்கிற வேல்யூவை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் சோ இங்க இன்ஃபினிட்டின்னு இருக்கு இன்ஃபினிட்டியோ இந்த வேல்யூவை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் பார்த்தோம் ஓகேவா சோ அதை ஈஸியா எப்படி ஞாபகம் வைக்கலாம் அப்படினா வேற ஒண்ணு இல்ல இங்க இன்ஃபினிட்டி இருக்கு அப்படினா infinity comma
இந்த பாக்ஸுக்கு இதுக்கு நேரா இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம எடுத்துக்கணும், அதை பிளஸ் பண்ணணும். சோ இன்ஃபினிட்டி கமா இந்த 2 பிளஸ் 3 ஆட் பண்றோம். ஓகேவா? அப்ப இன்ஃபினிட்டி கமா 5 மினிமம் வேல்யூ என்ன 5. சோ 5 நம்ம என்ன பண்றோம் இங்க பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். சோ the next அதே மாதிரி இன்ஃபினிட்டி கமா என்ன வரும் நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டி கமா இந்த 2வையும் இந்த இன்ஃபினிட்டியும் ஆட் பண்ணுவீங்க. 2 பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. இன்ஃபினிட்டியே பெரிய நம்பர், அது கூட 2 ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் ஜாஸ்தி வரும். அப்ப which one is minimum value? இன்ஃபினிட்டி. சோ இங்கே இன்ஃபினிட்டி அப்படி நம்ம பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? சோ அடுத்து என்ன பண்றோம்னா 7 பாக்குறோம். சோ 7ல 7 கமா இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி 7 தான் நம்மளுக்கு மினிமம். சோ we just put 7. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 1ல 1 கமா இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி 1 தான் மினிமம். சோ 1 ன்னு பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம் இங்க இன்ஃபினிட்டி இருக்கு. இன்ஃபினிட்டி கமா 6 பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி கமா 6 பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்ப இன்ஃபினிட்டி தான் மினிமம். சோ என்ன பண்றோம் மினிமம் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன பண்றோம் இன்ஃபினிட்டி இருக்கு. இன்ஃபினிட்டி கமா இங்க 6 that is இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கிற வேல்யூ இன்ஃபினிட்டி கமா 6 பிளஸ் 3. சோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் இன்ஃபினிட்டி கமா 6 பிளஸ் 3 எது மினிமம் நம்மளுக்கு 9 மினிமம். சோ 9 இங்க பிளேஸ் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா? this is a next stage. ஓகேவா? சோ ஃபைனல் that is 4/4 ன்றதுனால நம்ம எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படினா 4 கால்குலேட் பண்ணுவோம். that is 0 to 3 டிஸ்டன்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட்டி எல்லாமே ரீப்ளேஸ் ஆயிரணும். that is the infinity value is replaced by some values. ஓகேவா? so next we are going to find the distance of 2 0 1 2. ஓகேவா? that is ABCD. So we fill the diagonal values by 0. So in the second stage we consider the second column, second row. ஓகேவா? அப்ப இந்த செகண்ட் காலம் செகண்ட் ரோல இருக்கிற வேல்யூவை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்குவோம். இன்ஃபினிட்டி 0 7 இன்ஃபினிட்டி. சோ செகண்ட் ரோல 2 0 5 இன்ஃபினிட்டி. சோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ரிமைனிங் இந்த வேல்யூவை தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சோ இப்போ இங்க என்ன பண்றோம் இந்த வேல்யூவை பாக்குறோம். சோ இத பாக்கும்போது என்ன வரும் நம்மளுக்கு 3 5 பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. சோ which one is minimum 3. சோ என்ன பண்றோம் 3 பிளேஸ் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் இன்ஃபினிட்டிக்கு என்ன வரும் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி. சோ இன்ஃபினிட்டி தான் வரும். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் என்ன வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பொசிஷன் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? இதுவும் அப்படியே நம்ம ரீடைன் பண்ணிக்குவோம். சோ நெக்ஸ்ட் இந்த பொசிஷன் பார்க்க போறோம். சோ இதுல என்ன பண்றோம் அப்படினா இன்ஃபினிட்டி கமா இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கிறது இன்ஃபினிட்டி கமா 2 பிளஸ் 7. சோ 9 தான் நமக்கு மினிமம். அதனால என்ன பண்றோம் 9 பிளேஸ் பண்றோம். அடுத்து என்ன பண்றோம் 1 கமா 2 பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி 1 தான் மினிமம். சோ 1 பிளேஸ் பண்றோம். அடுத்து என்ன பண்றோம் அப்படினா சோ இந்த பொசிஷன்ல 6 கமா இன்ஃபினிட்டி பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி நமக்கு என்ன வரும் 6 தான் வரும். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் இங்க பாக்குறோம். சோ இங்க பாக்கும்போது 9 கமா 5 பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி 9 தான் மினிமம். சோ 9 பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே சோ நம்ம இப்ப 2 வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். that is the number of vertices is 4. so we have to find 0 1 2 3. so 2 வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். next d of 3. ஓகேவா? d of 3. ஓகேவா? so previous இது மாதிரி தான். there are no self loop. so we just fill 0 in diagonal place. ஓகேவா? next வந்து என்ன பண்றோம் first row first column எடுத்தோம். செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல
second row, second column. So now என்ன பண்ண போறோம்னா third row, third column. Okay va? Now we consider third row, third column. Third row, third column. So third row ல இருக்கிற வேல்யூவையும் third columnல இருக்கிற வேல்யூவும் நம்ம அப்படியே ரீடைன் பண்ணிக்குவோம். 9701 இங்க என்ன பண்றோம் அப்படினா infinity sorry 3509. ஓகேவா? சோ ரிமைனிங் இந்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணனும். ஓகேவா? இப்போ இந்த வேல்யூ பார்க்கறோம் இன்ஃபினிட்டி. ஓகேவா? சோ இன்ஃபினிட்டின்னு பாக்கும்போது இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கிற இந்த பாக்ஸுக்குள்ள வர வேல்யூ பாப்போம். சோ இன்ஃபினிட்டி 7 plus 3 infinity 3 plus 7 நம்மளுக்கு எது மினிமம் 10. So we just replace the infinity by 10. ஓகேவா? So next என்ன பண்றோம்னா அதே மாதிரி இந்த infinity பார்க்க போறோம். So இந்த infinity பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பாக்ஸுக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூ. So 3 infinity 3 plus 1. So எது நம்மளுக்கு மினிமம் 4. So என்ன பண்றோம் 4 பிளேஸ் பண்ணிரோம் 4. ஓகேவா? So next என்ன பண்றோம் 2 பார்க்கறோம். 2 9 plus 5 2 14. So நம்மளுக்கு எது மினிமம்னா 2 தான் மினிமம். So அந்த 2 அப்படியே ரீடைன் பண்ணிக்கிறோம். So next என்ன பண்றோம் இந்த infinity பார்க்கறோம். So infinity 1 plus 5 infinity 1 plus 5 infinity 6. So 6 is the minimum value. So we replace the infinity by 6. Okay va? Next we consider fourth row. In fourth row la the 6 minimum of 6 9 plus 9. Okay va? Minimum of 9 plus 9. So 18 varum. So namalukku 6 da minimum. So we just retain the value. Next infinity. So infinity la enna pandrom infinity 7 plus 9 infinity 16. So 16 is the minimum value. So we replace infinity by 16. Okay va? Okay. So next we are going to construct fourth distance matrix. That is A B C D A B C D. Okay va? இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படினா diagonal எல்லாமே நமக்கு 0 வரும். 0 0 0 0. So now we consider fourth row, fourth column. Fourth row, fourth column. Okay va? Fourth row, fourth column. So 6 16 9 0 4 6 1. So we are going to find the value in this question. Okay va? இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படினா 10 பார்க்கறோம். So 10 replace பண்ணும்போது 10 20 எது மினிமம்னா 10 தான் மினிமம். So we just retain this value. Next 3 9 plus 4 3 13 3 is the minimum value. So we retain this value. Next 2 6 plus 6 2 12 2 is the minimum value. So 2. So next வந்து 5 means 5 9 plus 6 5 15 5 is the minimum value. So we retain the value. Next 9 9ல என்ன பண்ணுவோம் 6 plus 1 பாப்போம். ஓகேவா? 6 ஐயும் 1 ஐயும் பாப்போம். 9 6 plus 1 7. So 9 7ல minimum 7. So the 9 is replaced by 7. ஓகேவா? So next 7 16 plus 1 17 7 17. So 7 is the minimum value. ஓகேவா? இப்ப பாருங்க. So ஸ்டார்டிங்ல நிறைய வந்து நம்ம இன்ஃபினிட்டி வேல்யூஸ் இருந்துச்சு. நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம். ஏன்னா இந்த 0 to 3 வரைக்கும் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். 0 1 2 3 4. ஓகே? சோ நம்ம என்ன பண்றோம் 4 வெர்டிசஸ்ன்றதுனால 4th ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி திஸ் இஸ் இனிஷியல் இது. ஓகேவா? வெயிட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே நம்ம இது பண்றோம். சோ இதுல இருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். distance of 4 வரைக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். ஓகேவா? so this is a final solution. ஓகேவா? so இதுல என்ன ஆக்சுவலா இருக்குன்னா a to b க்கு போறதுக்கு எது ஷார்ட்டஸ்ட், a to c க்கு போறதுக்கு எது ஷார்ட்டஸ்ட், a to d க்கு போறதுக்கு எது ஷார்ட்டஸ்ட். this is a final solution. ஓகேவா? இப்போ இங்க என்ன பண்றோம் ஸ்டார்டிங்ல we are having many
infinity values. In final stage la என்ன ஆகுது, the all infinity values are replaced by some value. ஓகேவா? இப்ப பாருங்க இங்க a to b க்கு நமக்கு போணும். there is no direct path. a to b க்கு there is no direct path. but என்ன ஆகுது, வேற vertices using another vertices we can go from a to b. ஓகேவா? அப்ப a to b க்கு போலாம் அப்படினா எப்படி போலாம், a to c, c to b க்கு போலாம். ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படினா வேற பாத் இல்ல. சோ a ல இருந்து c க்கு வந்து 3, c ல இருந்து b க்கு வந்து 7. ஓகேவா? அப்ப எப்படி போறோம், 3 plus 7 plus 3 10. இங்க 10 வருதா? சோ அதே மாதிரி a to c க்கு போறதுக்கு மினிமம் என்ன, மினிமம் 3 தான். சோ என்ன பண்றோம், 3 போறோம். அதே மாதிரி d க்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படினா a to c, c to d. ஓகேவா? a to c, c to d. a ல இருந்து d க்கு நம்ம இந்த வழியா போலாம். சோ 3 plus 1 4. சோ இந்த மாதிரி தான் ஷார்ட்டஸ்ட் வேல்யூ b ல இருந்து. அதே மாதிரி b ல இருந்து a க்கு எது மினிமம், b ல இருந்து c க்கு எது மினிமம், b ல இருந்து d க்கு எது மினிமம் அப்படினு சொல்லி கால்குலேட் பண்றோம். This is solution. ஓகேவா? This is also shortest path using Floyd's. This type of method is called Floyd's algorithm. ஓகேவா? Okay students, I hope you understood this concept well, right? So we will see in the next class students. Thank you.